لكن معروف أيضا أن الكلام مؤلف من الكلمات العربية. وإذا عرفنا ذلك لابد من أن نعرف كل واحد من الكلمات ما هي الكلمة، وهي تنقسم إلى كم من قسم. كما قال المصنف هناك أن الكلمة عبارة عن قول مفرد. الكلمة عبارة عن القول المفرد. المراد بالقول هنا اللفظ المستعمل العربي. أنت إذا وجدت لفظا مستعملا لدى العرب وهو على وصف الإفراد، يعني ليس مركبا بأي تركيب من التركيبات، فإن هذا يقال له كلمة. زيد مثلا فإنه كلمة، بقر مثلا فإنه كلمة، ضرب كلمة، نصر كلمة، إلى كلمة. المهم أنت عندك قول. ما المراد بالقول؟ اللفظ المستعمل، لأن القول لا يوجد إلا وهو مستعمل، والقول هذا يطلق على اللفظ فقط، يعني الشيء الذي يعبر بالصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية وهو مستعمل، فهذا يقال له قول. فهمت؟ نعم. أما اللفظ الذي ليس مستعملا لدى العرب كفريشكر مثلا، عير، ميجا، فهذا لا يقال له قول في اللغة العربية. فهمت؟ لذلك يقول لك أنت مرة أخرى أن اللفظ أي الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية الخارج من فم الإنسان المستعمل لدى العرب، المستعمل أي لدى العرب، هذا يقال له قول مطلقا، سواء كان على سبيل الإفراد أو على سبيل التركيب. وكلامنا الآن عن القول هذا الذي على سبيل الإفراد، فهو حينئذ يقال له الكلمة. تعرف؟ وهذا معنى قول المصنف الكلمة قول مفرد. نعم. طيب، القول هذا المراد به هنا عندنا في اللغة الأندونيسية يقال له كاتا، يقال له كاتا. نعم، انتبه. كاتا ممكن أن يكون اسما، ممكن أن يكون فعلا، ممكن أن يكون حرفا، على ثلاثة فقط، على ثلاثة. كذلك في جميع اللغات العالمية أنك تجد أن الكلمات على ثلاث فقط. مفهوم؟ نعم، ما يمكن أكثر من ذلك. اسم على جميع أنواعه، فعل على جميع أنواعه، حرف على جميع أنواعه أيضا، على ثلاثة هذه فقط ولا أكثر من ذلك. ولذلك أجمع العلماء على ثلاثة. فإذا قال واحد أن الكلمات العربية على 4 بزيادة الخالفة كما قلنا، بزيادة الخالفة وهي اسم الفعل، اسم ولكنه بمعنى الفعل، فهذا أمر مخالف ومخارق للإجماع ولا عبرة بذلك. نعم. وقد أجمع العلماء من زمن قديم أن الكلمات العربية على 3 فقط. واضح؟ طيب، اقرأ. تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة كقوله تعالى كلا إنها كلمة. وإذا تكلمنا عن القول من حيث اللغة فإنه أي القول ممكن أن يطلق على الكلمة ولا القول؟ كلمة. نعم. طيب، وإذا تكلمنا عن الكلمة هذه بعد أن عرفت أنت أنها قول مفرد كما في المتن، فهي في اللغة تطلق على ما يكون أوسع مما قاله المصنف في المتن. الذي قاله المصنف في المتن قول مفرد، ولكن من حيث اللغة بالنظر اللغوي نجد معنى الكلمة أنها تطلق على الجمل المفيدة،
الجمل المفيدة الكلام. إذن الكلمة تطلق على معنى الكلام، لأن المراد بالجمل المفيدة الكلام. نعم، عند النحاة مثلا إن زيدا قائم، كلمة من قولي إن زيدا قائم جميعا، هذا فهمت كلمة في اللغة. يعني يجوز لك أنت أن تقول كلمة من هذه؟ إن زيدا قائم، كلمة من هذه؟ ممكن تقول أنت كلمة أمر، يعني القول الذي جاء به أمر، هذا معنى الكلمة في اللغة. ولكن هذا ما أراده النحاة، هذا لا يريده النحاة، إنما الذي أرادوه هو معنى الكلمة من حيث اصطلاحكم، من حيث اصطلاحكم. وماذا ذلك؟ كما تقدم في المتن، لأن الذي في المتن لأن الذي في المتن عبارة عن الكلمة الاصطلاحية. فهمت؟ لأن الذي في المتن عبارة عن الكلمة الاصطلاحية. نعم، معروف هذا. قرأ. كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائل. انظر إلى قوله تعالى، ماذا قال تعالى؟ إنه كلمة هو قائلها. إنها ولا إنه؟ قال إنها كلمة هو قائلها بعد قوله تعالى حكاية عن قول الكفار حيث ندموا في قبورهم ويريدون أن يخرجوا من قبورهم، أن لا، نعم، رب ارجعوني رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، هكذا. نعم. أيوة. ما المراد بالكلمة هنا؟ قولهم رب ارجعوني، رب ارجعوني جملة مفيدة، كلام عربي، ولكن عبر الله سبحانه وتعالى عنها بكلمة. هذا دليل على أن الكلام العربي، الجملة المفيدة العربية، ممكن أن يطلق عليها أو ممكن أن يعبر عنها بالكلمة. ولذلك مثلا كلمة من هذه؟ المراد بالكلمة هنا كلام. نعم، كلمة من هذه؟ إن زيدا قائم، كلمة من هذه؟ إن زيدا قائم، أصلا كلام. نعم، في اللغة يجوز. نعم، طيب. ولكن النحاة لهم اصطلاح خاص، اصطلاح خاص على أن الجمل المفيدة لا تسمى إلا بالكلام، وإنما الكلمة وإنما القول المفرد العربي يطلق عليه أو يعبر عنه بالكلمة. كلمة إذن على سبيل الإفراد، بارسيال، فهمت؟ على سبيل الإفراد. بينما أن الكلام عبارة عن التركيب من تلك الكلمات ولكن مع الإفادة، يعني يوجد هناك الإسناد مع الإفادة. إن له. نعم، طيب. كلا إنها كلمة هو قائلها إشارة إلى قوله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. نعم، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هكذا. نعم. إذن المراد بالكلمة في قوله تعالى إنها كلمة ماذا؟ قولهم أو قول من قال رب ارجعوني، رب ارجعوني، هذا المراد بالكلمة. أيوة. لأن قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها يأتي بعد قوله رب ارجعوني، رب ارجعوني أولا، ثم قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. هذا أيوة، كبير لا تنسى ذلك. وفي الاصطلاح على القول المفرد. أما الكلمة في الاصطلاح فكما تقدم هناك في المتن، لأن المصنف في المتن لا يأتي إلا بالاصطلاح من بداية الكتاب إلى نهاية الكتاب، من بداية الكتاب إلى آخر الكتاب لا يأتي المصنف هنا في المتن إلا عن تعريف اصطلاحية، عن تعريف اصطلاحية. مثلا قال الكلمة قول مفرد، هكذا.
نعم. إذن قوله قول مفرد اصطلاحي. نعم. في الشرح جاء المصنف بالمعنيين، المعنى اللغوي ثم المعنى الاصطلاح، رجوعا إلى ما تقدم هناك في المتن. نعم. ذكر مرة أخرى هناك في المتن، ذكره اصطلاحيا عنده، ثم ذكره مرة أخرى بعدين في الشرح. نعم. رجوعا إلى ما تقدم هناك. ولكن قبل الكلام عن الاصطلاح في الشرح جاء المصنف بالمعنى اللغوي أولا كبقية المصنفين، كعادة المصنفين. أو لا، في الشرح جاء بالمعنى اللغوي، ثم بعد ذلك جاء بالمعنى الاصطلاحي، مع أن المعنى الاصطلاحي قد ذكر هنا في المتن كما هنا. فهمت؟ وفي الاصطلاح على القول المفرد. تطلق على القول المفرد، معطوف على قوله تطلق. المراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وقول. أيوة، مستعمل. لذلك يقول الذي دل على معنى، لأن اللفظ الذي لا يدل على معنى ليس مستعملا، ولذلك قلنا قبيلا المراد بالقول اللفظ المستعمل. طبعا إذا كان مستعملا فلا بد من أن يدل على معنى من المعاني. مستحيل اللفظ أو يوجد اللفظ المستعمل ولكن لا يدل على معنى من المعاني، هذا مستحيل، لا فائدة في ذلك في جميع اللغة. نعم، في جميع اللغات، ليس هذا مقتصرا على اللغة العربية فحسب، لا، إنما هذا عام في جميع اللغات في العالم، أن اللفظ ما يمكن أن يستعمل إلا له معنى. فهمت؟ نعم. والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس. والمراد باللفظ الصوت المستعمل. فإذا تكلمنا عن اللفظ هذا اللفظ المستعمل، إذا ما هو اللفظ؟ معروف جدا، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية الخارج من فم الإنسان، هذا قيد لابد منه، لأن الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية ولكنه لا يصدر من فم الإنسان بل يصدر من فم بقية الحيوانات، مثلا من أفواه الحيوانات غير الإنسان، هذا لا يسمى لفظا، لا يسمى لفظا، وإن اشتمل على بعض الحروف الهجائية. مثلا أنت وجدت بعض الطيور يتكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلا، فهذا لا غرابة في ذلك، ممكن هذا ولا؟ نعم. ولكن هذا لا يقال له لفظا، لا سيما يقال له قولا ولا سيما يقال له كلاما، ما يمكن. لماذا؟ لأنه لا يقال لفظ، والكلام عبارة عن اللفظ، أو الكلام عبارة عن القول عبارة عن اللفظ المستعمل. اللفظ هذا جبال لابد من أن يصدر من فم الإنسان. نعم. طيب، فلذلك قولنا الصادر أو الخارج من فم الإنسان قيد لابد منه، لابد من وجود هذا القيد. أيوه. والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل كزيد مقلوب زيد. نعم. وقد تبين أن دايز مثلا تبه هو مقلوب زيد، دايز مقلوب زيد، فإنه لا يدل على معنى من المعاني. دايز ليس له معنى من المعاني وهذا لا يقال له لفظا إذن في اللغة العربية، وإن اشتمل على بعض الحروف لا سيما يقال له قول، ما يمكن الذي لا يقال لفظ لا سيما أن يقال له قول. لماذا؟ لأن القول أعلى درجة من اللفظ، لأن القول أعلى درجة من اللفظ، والكلام أعلى درجة من القول، يعني أخص من القول هناك في
istilah nuhati. Wadah. Nah, فإذا لم يسمى هو لفظا فإذا لم يسمى هو لفظا والقول أعم من اللفظ فطبعا هذا ليس مقالا. إذا لم يسمى لفظا مع أن القول أعم من اللفظ إذن هذا من باب اللزوم أنه ليس قولا. هذا معناه. وإذا تكلمنا أيضا أن الكلام وإذا عرفنا أن الكلام أخص من القول فهمنا وهذا لا يسمى قولا فهمنا فمن باب الأخص أنه لا يسمى كلاما. فإذا قلت ديز قائم مثلا ليس كلاما عربيا. ديز قائم فهمت الكلام هذا. نعم. كيف إذا سمي رجل بديز سمي رجل بديز اسمه ديز فهل هذا يقال له كلام؟ سيد إذا قلب تقول ماذا؟ ديز. إذا سمي رجل بديز عندك إذا وجدت أنت أحدا اسمه ديز فيقال ديز قائم هل هذا كلام؟ ها؟ يقال نعم هذا كلام ولكن انتبه لا تقول ديز حينئذ مقلوب سيف. فهمت الكلام هذا؟ فلان oh ya ada ya. Paham tante? Jadi ini penting. Daiz dikatakan adalah kebalikan dari Zaid. Jadi kalau sudah dibalik itu nggak punya makna. Kalau sudah tidak punya makna maka dia keluar dari yang kita bahas mulai tadi. Baitun. Taban arafkan makna. Ma makna Zaid? Ta'rif ad-dar. Kita balik ta ya ba. Jadi taib. Jadi baitun ini punya arti, taibun ini tidak punya arti. Berarti ini sudah tidak masuk dalam kategori lafaz. Artinya lafaz Arabi yang kita bahas ini dia tidak masuk. Mengerti? Kalau tidak masuk pada lafaz Arabi berarti jelas tidak masuk pada qaul. Kalau tidak masuk qaul tidak pasti bukan kalam. Ini membabil luzum, pasti. Akan tetapi ketika kita punya begini perbandingannya. Soeharto qaimun. Fil madrasati. Soeharto qaimun fil madrasati. Soeharto berdiri di sekolah atau dalam sekolah. Ini kalam Arabi ya? Hah? Ini kalam Arabi atau tidak? Iya atau tidak? Kalam Arabi. Kenapa sedemikian? Karena tarkibnya tarkib Arabi. Soeharto, ya nama orang. Kan tidak harus ini kan nama orang. Bisa saja kan kita berbicara tentang orang yang bukan orang Arab, tapi kita takbirkan dengan bahasa. Faham? Jadi Soeharto ini orang Indonesia, orang Jawa. Tak ada orang di Inggris itu namanya Soeharto, kecuali turunan Jawa, kan begitu. Jadi kita mungkin akan menceritakan tentang Soeharto yang orang Indonesia itu dengan bahasa Arab. Jadi ini dia, Soeharto qaimun fil madrasati. Karena ini tidak ada bahasa Arabnya kalau nama. Jadi tetap ini dikatakan kalamun Arabiyyun. Nah, sekarang umpamanya ada orang namanya Taib. Taib dalam bahasa Jawa umpamanya punya arti. Yang jelas, segala sesuatu orang tidak akan dinamai dengan sesuatu yang tidak punya arti. Meskipun dalam bahasa apapun. Lalu saya katakan, Taibun qaimun fil madrasati. Kalam apa tidak? Kalam. Tapi Taib itu sendiri, ngerti? Itu bukan lafaz, bukan qaul, bukan masuk dalam bahasa Arab. Itu maknanya. Paham?
Jadi akan tetapi ketika telah ditarki, bisa saja dia bernama kalam Arabi, asalkan tidak tahu ini bukan bahasa Arab, artinya dalam bahasa Ajam. Andai kata. Paham? Tanya lagi, sudah. Dar ini adalah bahasa Arab, artinya rumah. Kalau kita balik menjadi ra, ini tidak punya arti. Kalau kita balik ini tidak punya arti. Paham? Berarti ini bukan kalam, bukan qaul Arabi, bukan lafaz Arabi. Paham? Tapi ingat, ini bisa saja, paham? Ini bisa saja punya arti. Misal, ini dalam bahasa Arab punya arti. Artinya kembali dia, rad. Paham? Ketika dia punya arti, ingat ini, penting. Ini berarti bahasa Arab. Ini lafaz Arab. Tapi ingat, dia bukan kebalikannya dah. Kalau dia kebalikannya dah, nggak punya arti. Contoh lagi, daraba. Kalau dibalik menjadi baraba. Barada sebagai kebalikannya daraba punya arti tidak? Tidak punya. Tapi barada sendiri punya arti tidak? Punya arti dalam bahasa, maknanya kutu, barabun. Atau bahasa lain, pokoknya penyakit ini, barat ini. Paham? Sesuatu yang menimbulkan penyakit itu barat namanya. Jadi ketika barat itu sebagai kebalikannya daraba, punya arti tidak? Tidak punya arti. Tapi baraba sendiri punya arti tidak? Punya arti. Barada bahasa Arab asalkan bukan kebalikannya daraba. Mengerti ini? Itu yang dimaksud. Soalnya kadang-kadang orang menyangka bahwa dais umpamanya ini. Dia tidak punya arti loh. Bisa saja punya arti. Tapi kalau dia sebagai kebalikannya Zaid, dia tidak punya arti. Sama ini contohnya. Ini ya, darun kalau dibalik menjadi radun. Ngerti? Sebagai kebalikannya ini tidak punya arti. Tapi kalau ente lihat dia sendiri, dalam bahasa Arab ada lafaz yang tulisannya kayak ini. Mungkin bacanya radun. Tulisannya begini. Di dalam bahasa Arab. Kitab-kitab Arab. Tapi ente jangan berpikir ini kebalikannya dar. Jangan. Karena pokoknya kalau dibalik sesuatu itu tidak punya arti. Kenapa? Karena tidak mustakmal. Jadi andai kata yang ditemukan baraba dalam bahasa Arab, dia bukan kebalikannya daraba, bukan. Dia berdiri sendiri sejak awal baraba atau barabun. Sejak awal. Jadi orang Arab ketika membuat barat bukan karena berorientasi terhadap kebalikannya lafaz daraba, bukan. Makanya di sana dikaiti kadaizin maklub Zaid. Jadi ada batasannya maklub Zaid. Jangan tanpa itu. Kalau dais tanpa ada pertimbangan maklub Zaid, maka keliru atau kurang benar. Paham? Akan tetapi ketika ada semacam itu maklub Zaidin, berarti yang tidak atau yang tidak masuk dalam kategori lafaz Arabi itu adalah apabila dibalik. Bukan berarti lafaz itu min haitsu huwa, bukan. Tapi lafaz itu min haitsu annahu maqlub Zaid. Sama dengan ini. Jadi min haitsu innahu maqlubun min daraba la makna lahu fil lughah al-arabiyyah. Tapi min haitsu annahu qa'imun bi nafsihi mustaqillun an sesuatu an syai'in, maka daraba itu punya makna. Ini penting dilakukan, diketahui. Maka dari itulah lafaz qaid, lafaz maqlubu Zaidin itu adalah qaidun la budda minhu. Harus ada itunya. Tidak ada itunya keliru. Artinya kurang benar. Soalnya akan menimbulkan tawahum. Akan menimbulkan dugaan daripada atau dari para tulab, para santri, para pembacanya. Bahwa yang penting berkebalikan, berarti nggak punya makna. Oh, belum tentu. Yang penting dibalik, nggak punya makna. Nanti ini dibalik, ini kan kebalikannya ini. Ya kan? Nah,
Atau dibalik posisi, tidak harus urut, tapi dibalik. Hanya safaro. Safaro dengan fasaro. Ini adalah asal muasal tafsir. Tafsir kan faksin ra. Ini safara sin fara. Jelas. Artinya kan dibolak-balik ini jadinya. Yang artinya fa di sini jadi di sini jadi sini. Ra meskipun sama-sama terakhir. Tapi dua ujung pertama ini, dua kepalanya di pertama ini dia berupa posisi. Ente jangan lalu berarti fasaro udah ada artinya. Loh. Kenapa nggak ada artinya? Tafsirun itu. Kenapa nggak ada artinya? Tafsirun dan semacamnya kan dari ini. Ini safar, perjalanan. Tafsir punya arti, interpretasi. Loh, kok bisa punya arti? Katanya kalau dibalik. Ente goblok, gitu aja kalau ada orang ngomong seperti itu. Ente yang goblok. Kalau ini dibalik, dirubah posisi bukan karena dia memang dari bahasa, memang nggak punya arti. Tapi ini masalahnya lain. Ini Pak Toro, bukan membalik ini, bukan merubah posisinya ini. Orang Arab memang membikin, gitu lah. Orang Arab memang membikin. Kemudian karena ada hubungan antara safara dengan fasara ini, para ulama mengatakan bahwa antara keduanya itu ada nisbat, ada persamaan, ada hubungan. Jadi ini safara dengan fasara ini satu kata, dan cuma dibolak-balik begitulah. Itu sekedar ini, sekedar filsafat bahasanya. Tapi tidak, fasara ini sendiri, qaimun binafsi. Ya, ada qaimun binafsi, ini berdiri sendiri. Ini juga berdiri sendiri, tidak ada hubungan. Sama dengan madaha dengan hamidah, itu tidak ada hubungan aslinya. Memang orang Arab membuat madaha itu adalah satu fiil tertentu, hamidah punya fiil tertentu. Cuman karena ada hubungan makna itu sama, artinya dipikir oleh ulama, oh ini istiqaq kabir ini, gitu lah. Itu adalah pikiran ulama, ijtihadnya ulama. Tapi nanti awas, hati-hati ketika membahas istiqaq kabir itu. Jangan sampai dikatakan, berarti kalau dibolak-balik, diberubah posisi, berarti tetap punya anak dong. Kan begitu nanti pertanyaannya. Kalau dijawab iya, loh kalau memang iya, kenapa di sana saya tidak punya? Begitu nanti. Faham? Untuk menghindari itu, yang pertama kita katakan bahwa qalb ini, kalau memang harus ada qalb, harus ada perubahan posisi, baik total maupun tidak total, tapi 70% begini. Paham? Maka kita katakan ini semua diserahkan kepada orang Arab, samai. Sebelum ngomong apa-apa sudah samai inti. Terantisipasi dengan sendirinya. Saat saya kan ngomong seperti itu, sebelum apa-apa sudah samai. Tidak usah. Ini berarti kalau bukan karena dirubah oleh kita ini. Ini samainya memang sedemikian. Kalau ente mau berubah kalau menjadi apa, tapi dengan perubahan yang ente bikin, bukan karena bertendensi kepada yang memang dibikin oleh orang Arab sejak awal ada bahasanya, maka tidak boleh. Itu mana? Jadi kan jelas ini. Pemetaannya kan jelas. Ente dilarang untuk mengkiaskan bahasa dan membikin bahasa, itu dilarang. Yang boleh itu hanya mereka yang punya bahasa. Dengan segala tatawuratnya, dengan segala perkembangannya. Itu dia. Fahimtan tahala? Ini kalau tidak dijelaskan seperti itu nanti ente akan belajar saja. Nah, tidak akan pernah dibahas detail. Kami tidak seperti itu. Nah, baik. Sawa'an dalla ala ma'nan kazaidin am lam yadulla kazaidin maqlub zaidin. نعم ولكن من حيث اللفظ أن دايس أيضا لفظ لأنه صوت يخرج من فم الإنسان ولكن يخرج من فم الإنسان وكذلك مشتمل على بعض الحروف الهجائية من حيث اللفظ نعم لفظ ولكن ليس لفظا عربيا انتبه وكلامنا الذي تقدم بيانا هذا بالنسبة لللفظ العربي ولكن من حيث اللفظ أو بالنظر إلى اللفظ من حيث هو بقطع النظر عن العربي فإنه لفظ كل ما يخرج من فم الإنسان ويشتمل على بعض الحروف الهجائية وهو اللفظ سواء دل على معنى أو لم يدل كديس مثلا إذا كان مقلوبا لزيد نعم هذا معناه فهمت الكلام؟ أيوه وقد تبين أن كل قول لفظ
ولا ينعكس. نعم عندنا لفظ ولكن لا يقول له قول. متى ذلك؟ إذا لم يدل على معنى، إذا لم يستعمل عند من؟ عند العرب لفظ فقط. هناك صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية وهو صادر أيضا من فم الإنسان، ولكنه لا يدل على معنى عند العرب، فهذا لا يقول له قول. ولكنه إذا دل على معنى إذا دل على معنى عند العربي نعم فهو قول. أيوة. ولكن انتبه، كل هذا عند العرب. لماذا؟ لأن عير مثلا يدل على معنى، عير يدل على معنى ومشتمل على بعض الحروف الهجائية أيضا. عير الهمزة والياء والراء، عير، مفهوم له؟ نعم عير، هكذا لفظ عندنا يدل على معنى ولا؟ وهل هذا قول؟ لا، لأن المراد بالدلالة على المعنى عند من؟ عند العرب. عير دل على معنى ولكن عنده، وأنت إذا تكلمت أمام العربي فتقول يا أيها الأخ العربي هل أنت عندك عير؟ هل سيعرف هو؟ هل سيفهم هو؟ طبعا لا يفهم. ولذلك لماذا لا يفهم؟ لماذا؟ لأن هذا ليس مستعملا عند العرب، فإذا الأخ العربي هذا لا يفهمه. فهمت؟ وإن كان لفظ عير فهمت؟ اشتمل على بعض الحروف الهجائية. ولذلك العربي المستعمل عند العرب إذا تكلمنا عن اللفظ لا بد منه. إذا تكلمنا عن اللفظ في علم النحو لابد من أن تقيد أنت بلفظ العربي. فهمت؟ لابد من أن ينسب إلى العرب. اللفظ العربي هو كذا وكذا. اللفظ العربي هو اللفظ المشتمل على بعض الحروف الهجائية المستعمل لدى العرب. هذا قيد لابد منه حتى لا يتفرع فكرك، فهمت؟ أو لا تتفرع فكرتك إلى غير اللغة العربية. كلامنا الآن في اللغة العربية فقط. نعم طيب. والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه. والمراد لا ولا لم. لا ولا لم. لا يدل. والمراد بالمفرد ما لا يدل على جزءه على جزء. والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. نعم هكذا المفرد تقدم معنا في التعريف هناك. ما هي الكلمة؟ قول مفرد، قول قد عرفنا معناه. بقي واحد الإفراد. ما معنى الإفراد؟ الإفراد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. هذا مفرد. هذا طبعا متجزئ من ماذا؟ من الدال والالف والراء. هذا أيضا هذا القول متجزئ من ماذا؟ من الضاد والراء والباء. ولكن جزء هذا اللفظ، جزء هذا القول لا يدل على جزء معناه. الدال فقط لا يدل على جزء المعنى. معنى الدار ولو كان جزءا لا يدل. فهمت؟ معنى الدار هل أنت ممكن بالدال فقط؟ دار هل أنت ممكن أن تجيء بالدال فقط؟ هل بالألف فقط؟ هل بالراء فقط لأجل الدلالة على معنى الدار؟ كذلك معنى الضرب، البطش. الضرب معنى البطش. فهمت؟ هل الضاد فقط تدل على معنى البطش؟ الراء فقط؟ الباء فقط؟ كذلك جميعا. هذا يقال له الإفراد. أنت إذا وجدت قولا ولا يدل جزءه على جزء معناه فهذا القول مفرد. انتهى الكلام. بخلاف
al-murakkab, li'anna didd al-murakkab al-mufrad, li'anna didd al-mufrad al-murakkab. فهمنا هنا في هذا الباب. في هذا الباب إذا تكلمنا عن الأفراد فلا بد من أن تتكلم أيضا عن التركيب. مثال أولا قد عرفت على أن غلام وحده مفرد. غلام له معنى لكن الغين لا تدل على أي معنى. اللام لا تدل على أي معنى. الألف لا تدل على أي معنى. الميم لا تدل على أي معنى. فهمت الكلام؟ زيد أيضا له معنى. زيد له معنى اسم لرجل. فهمت الكلام؟ لكن الزي فقط لا يدل أو لا تدل على معنى. الياء فقط لا تدل على معنى. الدال لا تدل على معنى. لماذا؟ لأن غلام كما تقدم معنا هنا في هذا البحث. لأن زيد كما تقدم معنا. فهمت؟ وإذا ركبت أنت غلام زيد، غلام زيد، فهمت؟ أنت ركبت ذلك، فحينئذ يدل جزءه على جزء معناه. ما هو جزء غلام زيد؟ كم جزءا هنا؟ غلام زيد كم جزءا؟ جزءان. الجزء الأول هل يدل على معنى؟ الجزء الثاني هل يدل على معنى؟ هذا من مركب. ولا تقول هذا أيضا لا يدل على معنى يا أستاذ، لأن الغنى لا يدل على، ولأن اللام لا يدل على كذا، ولأن الألف لا يدل إلى الجميع. لا، ليس هكذا المراد. أنت قد عرفت أولا معنى الغلام ماذا. Sebelum ente ngomong ini adalah murakab, ente tahu. Tidak mungkin tahu ente ngomong ini murakab kalau nggak ente tahu satuannya. Mustahil. Jadi untuk menakrifkan, untuk mendefinisikan apa itu mufrad, apa itu murakab mudah. Ente jangan jadikan ini mufrad babnya. Kalau ente keliru ente. Kelirunya sejak tadi, sejak awal. Cara menempatkannya keliru ente. Daraba dengan ghulam zaidin kan sebenarnya sama. Artinya seluruh hurufnya dari sini ke sini sama-sama tidak, sama-sama tidak menimbulkan atau tidak menunjukkan makna. Ente kan sudah ngomong bab ini tidak dengarkan. Daraba ini masing-masing hurufnya 3 ini tidak menunjukkan makna. Bab nggak ada artinya dalam bahasa Arab, ngerti? Jangan tip kepada ilmu falak, jangan berpikir ke sana. Bisa saja punya arti kalau dalam ilmu falak ini. Ngerti nggak? Jangan ke sana. Saya sudah ngomong sejak tadi. La yaqta hatta la tatafarra fikratuka ila ghairi al-lughatil arabiyyah. Jangan sampai bercabang ke selain bahasa Arab ente ini sekarang. Anda sudah tadi ngomong. Anda sudah tahu ini bagaimana caranya. Ya, ini sejak awal semuanya saya antisipasi. Kayaknya orang kadang-kadang kemana-mana. Mana berdasar pengalaman ngajar lama ini biasanya anak-anak ini. Ini yang tidak paham ini. Itu dia. Dengarkan ini. Ente bisa saja menyamakan gulamu zaidin. Bahkan semua dari Al-Quran, alhamdulillahirabbil alamin, sampai minal jinnati wan nas, sama dengan daraba. Alhamdulillah, hamzahnya tidak menunjukkan apa-apa, lamnya tidak apa-apa, haknya tidak menunjukkan apa-apa, mimnya dal menunjukkan, lamnya tidak, lam lagi, hak lagi, rabbi, ra-nya, ba-nya, berarti mufrad semua. Begitu nanti ente. Kegoblokannya di sini. Kegoblokannya di sini. Ketika menyamakan semua, bukan begitu maksudnya. Maksudnya para musannifin ini begini. Kalau ente melihat satuan, itu loh. Kalau ente melihat satuan, ya. Satuan itu ya satu saja. Satu rumpun saja, gini gitu. Ngerti ya? Nah, dan satuan ini punya makna. Awas, ini lafaz Arabi, qaul, punya makna. Cuman caranya tahu bahwa itu satuan, kita lihat masing-masing ini. Zaid kan 3, dia satuan. Nah, kita tahu bahwa Zaid itu tidak murakkab dalam bahasa Arab. Paham? Karena dia punya juz dan juznya tidak menunjukkan sesuatu. Zaidnya tidak menunjukkan sesuatu, ya-nya tidak, dalnya tidak. Berarti mufrad dia. Tapi kalau dia dikumpulkan, masing-masing juz dia punya makna. Dan maknanya parsial, satuan. Ini yang Anda harus ketahui. Lain halnya dengan gulamu zaidin. Ini jangan dihukumi dengan hukum tadi. Jadi Anda tahu gulamu zaidin ini murakkab.
Murakab bagaimana Ustaz? Ini juga satuan kan. Rimnya kan tidak menunjukkan apa-apa. Bukan begitu maksudnya. Jangan ambil satuannya itu sekarang. Tapi ambil bahwa Gulamu Zaid ini tertarkib dari dua kalimat. Makanya jusnya berarti ada berapa? Jusnya tarkib ini berapa? Yang maksudnya dengan jus ini dia tertarkib dari beberapa kalimat. Itulah. Jangan ghilam, bukan lagi. Karena dia sudah mampu untuk berdiri. Ya. Gulam kan mampu berdiri. Zaid mampu berdiri sendiri. Campur ya. Satu-satuan itu. Alhamdulillah, dua satuan itu masing-masing dari satu satuan itu digandeng menjadi dua. Jadi sekarang dia bukan jus yang dimaknai ini lagi, tapi dimaknai jus adalah kalimat pertama dan kalimat kedua. Selain maknanya jus juga nanti murakab itu. Kan tinggal kalau mufrad itu malah ya dulu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Kalau murakab ma ya dulu juz'uhu. Jus maknanya yang pertama, ini jus maknanya kedua, itulah. Di sini masalahnya. Orang bingung di sini nih. Para santri-santri pemula ini. Ketika menyamakan juz pertama, maknanya sama dengan juz kedua, hanya juz pertama itu nafi, juz yang kedua musbat, gitu aja. Ini keliru nanti. Juz yang kedua, maksudnya juz ya pada maknanya murakab, ya. Ya artinya kan juz kedua itu namanya. Juz pada makna murakab itu adalah juz bermakna satuan kalimat. Sedangkan juz pada makna pertama, apa itu? Maknanya mufrad adalah huruf per huruf. Jadi juz dalam makna murakab jangan dimaknai dengan sama dengan juz, jangan dimaknai dengan makna yang sama dengan juz pada al-mufrad. Keliru nanti. Kalau dimaknai dengan juz yang ada pada maknanya al-mufrad, maka dia juga semua mufrad segala sesuatu itu. Gak akan ada murakab namanya. Kan semua akan dibahas ini. Huruf per huruf saja. Meskipun Quran nggak murakab, hadis semuanya nggak murakab, nggak ada gunanya. Nah, ya, kelirunya di sana. Ketika juz yang kedua ini, jadi juz dalam makna al-murakab, ma yadullu juz'uhu. Juz'uhu ini maknanya dengan juz'uhu yang ada pada ma la yadullu juz'uhu lain. Jadi sekarang ini kita maknai satu juz, ini satu juz. Satu juz yang pernah punya makna nggak? Makanya ma yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Itu kalau murakab. Juz pertama sudah punya makna. Gulam ada artinya nggak? Dalam bahasa Arab. Zaid ada artinya dalam bahasa Arab. Selesai. Maknanya dalam bahasa Arab adalah nama orang. Maknanya itu nama orang. Paham artinya? Bukan artinya, maknanya, maksudnya. Itu dia. Jadi harus paham banget masalah ini. Jelas? Ente nggak jelas itu nanti bahaya. Nggak bisa ngajar nih. Sulit ini bagi pemula. Nah, jadi yang perlu diperhatikan juz'uhu itu pada maknanya al-murakab, lain dengan maknanya juz'uhu pada permasalahan al-mufrad. Jelas? Baik, kerak. Wal muradu bil mufradi ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Li'annaka takallamta 'anil huruf, an harfin ba'da harfin. شوف كيف الغلام الغين وبعدها اللام وبعدها الألف وبعدها الميم وهكذا. أنت تكلمت في الإفراد عن حرف بعد حرف ولذلك لا يدل على أي معنى. ولكن في المركب أنت تكلمت عن الكلمة بعد الكلمة، عن الكلمة العربية بعد الكلمة العربية. غلام وبعدها زيد. غلام كلمة عربية طبعا لها معنى لأنها مستعملة لدى العرب. زيد لها معنى لأنها مستعملة لدى العرب. هذه كلمة والزيد كلمة أيضا. هكذا. فهمت؟ وذلك نحو زيد فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أخرجت لا يدل على. إذا أخرجت يعني إذا أخرجت فصارت فردا بعد فرد. أيوة. وهي الزاي والياء والدال إذا أخرجت لا يدل على شيء مما يدل عليه. نعم. فهمت؟ أيوة. بخلاف قولك غلام زيد. شوف كيف؟ فإن الجزء الأول ماذا؟
Gulam, wala taqul ghin, wal lam, wal alif, la taqul bidzalik. Intabih. Karena qad arafta makna al-gulam. Gulamu Zaidin. Ente sebelum ngomong apa namanya? Kayak tadi Zaid, ya dan dal. Ente sudah tahu bahwa gulam itu punya arti dalam bahasa Arab. Ada tanda-tandanya. Dan yang kalau ini dikatakan mufrad tidak bisa gulamu Zaidin. Kalau dikatakan mufrad ini kan berarti satu kesatuan. Berapa banyak isim itu? Dengan tambahannya terbanyak itu berapa? Hurufnya isim itu terbanyak berapa dengan tambahan? 7. Subai. Coba lihat kalau memang ini mufrad. Ghin, lam, alif, mim, zaya dan dal. Berapa itu? Gulam itu sudah 4. 4 sama 3 gulam 7. Ya tak? Tapi ingat ada wazannya. Jangan pokoknya 7 ente. Berapa isimnya ikut yang 7 huruf ikut wazan berapa wazan? Yang Arabi. Bukan karena 7 sekian, bukan. Itulah makanya diajari sharaf. Ngerti maksudnya ente. Jadi saya katakan isim minimal itu berapa? Hurufnya isim mu'rab 3. Ada nggak yang ikut wazan fi'ul? Makanya bukan karena 3. Ada wazannya tertentu. Faham nggak ente? Fi'ul itu berapa hurufnya? Fi'ulun itu berapa? Ada nggak isim ikut wazan fi'ul? Fu'il ada, isim. Tidak ada kecuali fi'il dijadikan nama. Duriba, jadikan nama anaknya ente nanti. Ente cinta nahu, Duriba, mabni majhul namanya. Anakku Duriba. Ya bisa saja. Tapi kan fi'il asalnya. Sekarang isim yang asli. Bukan karena diambil dari sesuatu yang lain. Ada nggak yang ikut wazan fi'il? Fi'ul juga nggak ada. Padahal 3. Makanya nggak bisa ngarang. Ini 7 memang. Ngerti? Tapi kalau memang juga dikatakan mufrad semuanya ini. Coba ya. Istighfaru Abdullah, istighfarnya hamba Allah. Lihat, ini saja sudah 7. Kalau ini mufrad kan ini hamzahnya, ini sinnya. Takkan tidak menunjukkan, kan berarti mufrad semua ini. Oke, ini sampai sini saja. Lain yang sini nanti. Ini berapa sih? Kalau dikatakan mufrad berhentinya di mana nanti? Kalau dikatakan mufrad berhentinya di mana sama nanti? Nah, ini yang harus diketahui sejak awal. Makanya nanti diajari syarat. Mufrad itu berhentinya di mana? Mufrad itu satuan. Yang kedua murakabnya kapan? Kalau semua mufrad, nggak mungkin. Oh berarti ada komanya ini. Artinya masing-masing per kalimat itu ada. Istighfar, ini sudah kalimat. Dia punya arti tersendiri. Abdun punya arti sendiri. Abdul Jalal punya arti sendiri. Berarti di sini ada berapa kalimat? Minimal 3. Minimal 3 ini. Nah, kalau sudah kita tahu bahwa ada 3 kalimat, ditarkib. Tarkib berarti adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Beberapa huruf. Ini harus diketahui ente. Banyak yang tidak tahu ini. Kalimat apa namanya? Murakab itu kumpulannya beberapa kalimat. Murakab itu kumpulannya beberapa kalimat. Dengan kalimat kumpulannya beberapa huruf. Itu justru itu lain nanti. Tidak paham nanti. Banyak yang tidak paham ini. Karena ngajar di mana-mana tempat, kalau sudah sampai ini bingung dia. Murakab itu kumpulannya beberapa kalimat. Jadi ente sudah tahu kalimat pertama, ente sudah tahu kalimat, lalu dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan, jusnya murakab berarti adalah kalimat. Kalau kalimat itu juga kumpulan, cuman kumpulannya huruf. Berarti jusnya kalimat adalah huruf. Makanya nggak punya arti. Itu artinya. Bingung ente. Ngerti? Soalnya orang kadang-kadang berspekulasi kayak tadi. Ya mufrad semua, Ustaz, tidak menunjukkan semua. Goblok ente. Karena katakan gitu. Dikatakan murakab itu jusnya adalah kalimat. Murakab itu jusnya adalah kalimat. Karena kalimat punya arti. Masa nggak punya arti? Furatun. Yadun. Masa nggak punya arti? Ya sudah, ketika ditarkib, maka dia kumpulan dari beberapa kalimat. Kalimat punya makna. Makanya dikatakan
Jusnya murakab itu punya makna. Ya dulu ala makna. Karena kalimat, gitu. Dan kalimatnya harus Arabiah. Mau bicara apa? Bahasa Arab. Ini ceritanya bahasa Arab. Mengerti sekarang? Awas. Ayo, kerah. Bismillah fi qaulika gulam Zaidin karena kullam min juz'aihi wa humal Gulam wa Zaid. wa Zaidun. Itu loh mana. Kerah. Wa humal gulam wa Zaidun dalun ala juz'i ma'nahu. Fahadha yusamma murakkaban. Kalau sudah ya dulu juswala jusi makna namanya murakab. Nah, jadi untuk berbicara murakab ente sudah tahu masing-masing kalimat itu harus. Nanti akan timbul spekulasi kayak tadi ente. Ya. Fahadha yusamma murakkaban la mufradan. Iya. Nah, kalau masing-masing apa bisa dikatakan mufrad? Hamzahnya, sinnya, taknya, ghinnya, tapi sambung semua. Tidak juga. Karena kalau dikatakan mufrad, sampai di mana batasannya? Mufrad itu kan istilahnya persatuan. Satuan itu kan kalau nggak isim, fi'il dan harf. Ente tinggal tanya bagi orang yang punya pemikiran seperti itu. Isim di mana ini? Kalau memang satuan, kan pasti ada akhirnya. Akhirnya itu minimal berapa? Maksimal berapa? 7, minimal 3. Kalau ini sampai sini hitung. Ini 7 tambah 3 berapa? 10 tambah 3 lagi. Allah itu katakanlah 3. Lamnya 2, hak 1 tambah alif 1. 14 ini sudah. Loh, akhirnya di mana gitu? Kalau ditambah lagi kan terus kan punya mana itu? Huruf-hurufnya itu. Sampai di mana gitu? Itu berapa juta huruf nanti itu dalam Al-Qur'an mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu. Berapa juta huruf semuanya itu. Masa ada berapa juta huruf itu kalimat? Apa namanya? Mufrad. Tidak bisa mufrad itu maksimal adalah 7 kalau di isim. Kalau di fi'il 6. Minimal sama-sama 3. Itu pokoknya kalau mu'rab atau kalau fi'ilnya mutasarrif. Lalu ada wazan-wazan tertentu bukan 7, ngarang sendiri 7 ente. Tidak bisa, ada wazannya tertentu. Apa maksudnya wazan? Yang ditemukan dari bahasa sejak dahulu kala sekian, yang 7 wazan istif'al saja. Selain itu sudah tidak ada. Yang 3 huruf, ya itu adalah katakanlah 10 dalam isim itu. Ngerti nggak? Dibuang 2, fi'ul sama fu'il. Yang lain semua ada. Fa'lun ada, fi'lun ada, fi'ilun, fa'alun, fa'ulun ada semuanya. Abud, fa'ulun, ya. Semua ada 10. Semua kan secara akal 12. Secara akal ada 12 karena ini. Akhirnya tidak ditemukan 2 ini. Berarti tinggal berapa? 10. Gitu. Yang 4 huruf, ya. Itu ada 6. Terus seperti itu. Yang 5 huruf, ya, asli. 5 huruf asli, itu ada 4 huruf. 4 wazan maksud saya. 4 wazan. Seperti itu. Jadi nggak ngarang ini. Kalau ngarang itu semuanya maksimal atau minimal ada 12 kalau ngarang. Ente katakan fa'lalun. Fathah semua kan? Ada fi'lilun, kasrah, ada fu'lulun, semua ada. Lalu campur. Fa'lulun ada. Fi'lulun tidak ada, fi'lul itu tidak ada. Fu'lil tidak ada juga. Nah, kan kalau disambung seperti itu. Kalau sudah kadung fathah ada, doma ada, kasrah, kan tinggal nyambung itu nanti. Tapi ternyata ditemukan cuma 4 wazan, gitu lah. Berarti nggak bisa ngarang. Berarti kalau sudah berbicara tentang murakab ini, ente sudah tahu kalimat per kalimat dalam bahasa Arab. Ketika disambung, oke lah, ini dikatakan murakab namanya. Jus itu jangan bicara satuan huruf lagi, tapi satuan kalimat itu. Kalimat sudah punya makna. Gitu dia. Jadi orang tidak akan berbicara murakab kecuali sudah tahu masing-masing satuan dalam bahasa Arab. Baru dia akan berbicara murakab. Nah, baik. Fa in qulta falima la ishtarata fil kalimatil wad'a kama ishtarata man qala al kalimatu lafdun wudi'a li ma'nan mufradin. Baik, ini sebuah pertanyaan.
Kalau sidang pembaca bertanya kepadaku, ini antisipasi juga dari Al-Musannif rahimahullah. Al-Musannif rahimahullah ini mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan. Sebelum ente tanya, ini saya jawab lagi. Kata beliau, limadza mashtaratta al-wad'ah fi ta'rifil kalimati kama ishtaratu fi ta'rifiha. Andai kata ada pertanyaan dari sidang pembaca, wahai musannif, kenapa engkau tidak menyaratkan atau tidak mengembel-embeli takrifnya kalimat dengan al-wad'a sebagaimana ulama-ulama lain, kama syaratu al-wad'a, sebagaimana ulama lain itu mensyaratkan adanya embel-embel dalam tanda kutip ya, buntut al-wad'a ketika menakrifkan kalimat. Orang lain ngomongnya apa? Al-kalimatu lafzun, baca itu apa? Lafzun wudi'a li ma'nan. Ada murabukum kemana itu? Ya enggak baca. Al-kalimatu lafzun wudi'a li ma'nan. Ya, dia itu. Ada wudi'anya enggak? Ada al-wad'u enggak? Itu yang dipermasalahkan. Kalau masalah ad-dalalah ala ma'nan, liyadulla ala ma'nan, itu semua sepakat. Kalau sudah tidak dalalah ala ma'nan, bukan kalimat Arabiyah. Kalimat juga Soeharto, kalimat juga, cuman kalimat Indonesia. Nah, mulpen, kalimat juga, cuman bukan kalimat Arabiyah, tapi kalimat Indonesia atau kalimat Injilizia dan semacamnya. Faham? Dengarkan. Kenapa harus ada al-wadha di takrifnya mereka para ulama? Selain engkau wahai musannif, kenapa panjenengan malah berkata qaulun mufradun titik, pakai 2 qaid saja? Nah, itu jawabannya. Jawabannya itu kultu. Ya. Paham enggak pertanyaannya ente? Antisipasi dari musannif, takut ada pertanyaan begitu, khawatir ada pertanyaan semacam itu, maka ini saya jawab. Ya. Qultu inna mahtaju ila dzalika. Siapa yang taju itu? Ulama selain beliau. Taju itu artinya nuhat yang lain. Khususnya orang-orang sebelum beliau. Kalau orang setelah beliau yang ngikuti beliau sudah. Ngikuti Ibnu Hisham. Nah, orang-orang sebelum beliau termasuk Ibnu Malik. Ibnu Malik itu mengatakan al-kalimat itu adalah qaulun wudi'a li ma'nan atau lafzun wudi'a li ma'nan. Ibnu Malik ngomong begitu. Wal kalimatul lafzul mufidul kastaqim. Kalau lafaz yang mufid, mustakmal. Tapi lafaz istaqim. Mufid itu maknanya mustakmal. Kalimat itu kata beliau, lafaz yang mufid. Mufid itu artinya mustakmal, maudhu, makna lainnya. Jadi ada 3 lafaz ya, yang sama artinya. Mufid ini dalam kalimat, dalam kalam lain lagi mufid. Nanti keliru maknanya. Mufid ini maknanya adalah al-mustakmal. Ngerti? Dan yang kedua adalah al-maudhu. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan, dengarkan, al-kalimah hiya lafzun mawdu'un li ma'nan. Ada lagi yang mengatakan al-kalimatu lafzun musta'malun li ma'nan, lidalalati ala ma'nan. Sama saja, lain ibarat saja. Atau al-kalimatu hiya lafzul mufidu li ma'nan. Sama saja. Ini masalahnya ini, kenapa harus ada ifadah? Kenapa harus ada al-istimal? Kenapa harus ada al-wadha'? Ini sama maknanya. Paham tidak? Jadi jangan dibedakan nih maknanya. Kata Ibnu Hisham, inna mahtaju ila zalika. Beliau-beliau itu para pendahuluku membutuhkan perkataan al-wadha atau al-istimal atau al-ifadah dalam menarifkan kalimat, begitu juga kalam nantinya. Kalam nantinya. Ini kan belum kalam nih. Karena mereka menjadikan lafaz sebagai jenis. Karena mereka dalam menakrifkan al-kalimah, lafaz dijadikan
batu loncatan jenisnya. Dengarkan nih. Jenis itu biar nggak bingung ente adalah tata cara atau batu loncatan bagi siapapun yang ingin menakrifkan apapun. Pasti ada jenis. Apa itu air? Umpamanya mau ngomong apa ente? Semampunya ente apa air? Ngomong. Sudah sesuatu itu jenis namanya. Ente yang lain air. Pakai apa kek? Air itu apa? Mau menempati ruang. Air itu apa? Mau ngomong apa ente kalau ada pertanyaan seperti itu? Benda, jenis benda itu. Ngerti? Nih, apa kek? Mau zat, mau apa kek? Air itu adalah zat yang mencair, mamanya. Zat itu jenis. Pokoknya yang menjadi batu loncatan nanti itu namanya jenis. Apanya yang bingung ente? Bingung sama jenis sana. Ya itu ada jenis. Cuman masalahnya sekarang lebih baik mana ketika ente bilang sesuatu, ente bilang benda, ente bilang zat. Paham? Kalau ente bilang sesuatu, ente bilang benda, ente bilang zat, maka ini yang perlu dibahas. Kalau ente bilang sesuatu nanti butuh koid, butuh batasan agar tidak terlalu umum. Sama dengan ente bilang, berarti air sama dengan sapi. Ya sama sesuatu kok. Ente bilang sapi itu apa? Sesuatu. Sapi benda gak? Sapi zat gak? Iya. Berarti sama sapi dengan air. Ente, ya gimana ini? Masa air sama dengan sapi? Kan begitu nanti ente. Untuk membedakan agar tidak terlalu sama jadinya. Akhirnya nanti kan air ya benda, sapi benda. Berarti nggak ada perbedaan di dunia ini. Rumah benda nggak? Berarti air sama dengan rumah. Sawah benda nggak? Berarti sama dengan air. Begitu nanti. Tidak ada tarif, semuanya benda. Sawah adalah benda. Rumah adalah benda. Nah, ini ngomong apa? Hewan adalah benda. Ngomong apa ente? Inilah yang dimaksud. Makanya harus belajar ilmu mantik. Ya itu dia. Agar ente kalau ngomong tertata. Pas gitu lah. Nah, itu yang membicarakan ilmu mantik. Yang penting ente pertama tahu jenis itu apa. Ngerti? Batu loncatan. Kalau ente nggak tahu artinya jenis, seperti yang dimantik, ya itu sudah tandanya. Biar gak bingung ente. Atau ente kalau menerangkan kitab ini kepada muridnya, mudah juga. Menurut guru saya, jenis itu batu loncatan. Coba! Apa itu apa? Pasti dia bilang sesuatu yang, ada yangnya pasti. Pasti itu. Itu naluri manusia untuk menakrifkan sesuatu. Bola apa itu bola? Sesuatu yang apa? Kalau ente ngomong bola itu sesuatu yang kuning. Ente ada benarnya. Karena memang bola itu kuning. Yang kuning. Tapi tidak benar apabila ente dikasih bola yang warna biru. Atau kasih sapi. Sapi kadang-kadang warnanya kuning. Apa ini bola? Oh dia sesuatu yang kuning juga. Atau kasih tai ente. Paham ente? Tai warnanya juga kuning. Ini bola kan? Ini begitu ente. Ngerti? Agar tidak terjadi kerancuan dan kesalahan semacam itu, dibikinlah namanya al-hudud. Ta'rif pembatasan al-jami' al-mani'. Mutarid munakis. Jadi ketika ngomong, orang tahu sudah. Hayawanun natik, nggak bisa lagi yang lain. Hayawan itu hewan. Kalau ente berhenti di hayawanun, maka manusia dengan sapi sama. Padahal tidak sama hakikatnya. Mahiyahnya itu tidak sama. Gimana cara membedakan? Mudah. Kasih aja natik yang dapat berpikir. Karena yang dapat berpikir. Selesai. Selesai. Karena tidak ada hewan selain manusia yang dapat berpikir. Paham? Itu dia maknanya. Nah sekarang beliau itu pendahuluku kata Ibnu Hisham al-Ansari menjadikan lafaz sebagai jenis. Ngerti tadi jenis, awas. Mereka ngomong begini, al-kalimatu lafzun. Ya pasti butuh maudu'un. Mereka menjadikan lafzun. Andai kata memilih yang terdekat kepada al-kalimat. Pakai kaulun,
selesai masalah. Mereka menggunakan lafzun mawdu'un limaknan mufradun. Ngerti nggak? Lafzun mawdu'un limaknan mufradun. yakni lafzun mufradun. Mawdu'un limaknan. Dia pasti butuh wudi'ah. Ibnu Hisham al-Ansari sesuai dengan ijtihadnya dalam ilmu nahwu, beliau mengatakan qaulun mufradun. Qaul yang berbentuk atau bersifat parsial. Berbentuk satuan. Tidak butuh wudi'ah lagi. Kenapa? Karena qaul itu pasti mustakmal. Kalau sudah dipastikan kan nggak butuh lagi nanti kepada lafaz wad'un, kepada lafaz isti'mal. Qaul itu nggak mungkin tidak dipakai. Butuh cuma sekarang inna zaidan qa'imun, qaulun tidak. Qaulun tidak. Semuanya itu qaulun tidak. Qaul dia. Berarti sama dong inna zaidan qa'imun dengan innanya tok. Dengan zaidunnya tok. Dengan qa'imunnya tok. Dibandingkan inna zaidan qa'imun jadi satu kesatuan. Kan sama-sama qaul. Ya sama. Sama dari sisi itu. Loh, masa hakikatnya? Tidak sama hakikatnya. Loh, gimana caranya membedakan? Kasih mufradun. Makanya mufradun itu batasannya. Napiknya kalau di hayawanun tadi. Paham? Kalau dalam ilmu mantik namanya fasl. Yang membedakan. Ngerti nggak ente? Kalau berhenti di hayawanun, ya sama antara ente dengan sapi. Sama. Padahal hakikatnya lain. Nah, gimana cara mereka? Kasih natik. Inna zaidan qa'imun dengan innanya tok, dengan zaidannya tok, dengan qa'imunnya tok. Sama kalau ente berhenti di qaulun. Makanya beliau kasih mufradun. Lain berarti. Yang di sana qaulun murakkabun, mufidun. Di sini qaulun mufradun. Ya, itu dia untuk bedakannya. Nah, ulama butuh 3 jadinya. Beliau butuh 2. Qaulun mufradun. Berapa? Ulama 3. Qaulun, lafzun, mawdu'un, mufradun. Ada mawdu'unnya. Ini yang bisa saja timbul satu pertanyaan. Kenapa para ulama itu membutuhkan wad'un dalam menakrifkan? Tahu maknanya wad'un? Mawdu' itu lah nanti. Begitu dia di kalam nanti. Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya, kenapa ada wad'u? Karena mereka menjadikan lafzun sebagai jenis. Batu loncatan untuk menakrifkan di jenis. Andai kata bilang qaulun, al-kalamu qaulun mufidun. Selesai. 2 yang dibutuhkan cuman. Itu masalahnya. Ini mau membandingkan ta'rif. Ta'rifku insyaallah lebih baik daripada ta'rif mereka, kata Ibnu Hisham. Jadi seakan-akan ngomong seperti itu. Ta'rifku lebih baik. Kenapa sedemikian? Bahkan Ibnu Hisham ini secara tidak langsung mengatakan ta'rifnya mereka itu ma'ib. Ta'rifnya mereka itu ma'ib. Tahu ma'ib ente. Ma'ib itu artinya aib. Diaibkan, tidak dianggap baik. Kenapa? Karena andai kata saat ya atau ketika mereka itu menjadikan lafaz al-lafzu maksud saya ya sebagai jenis, maka mereka adalah menggunakan jenis ba'id padahal memungkinkan menggunakan jenis qarib. Paham? Ini perbandingannya. Biar ente nggak bingung untuk menerangkan ini satu saat. Kan mau menerangkan kitab ini, tak? Ya pasti. Mau menerangkan apa ente? Walaupun sudah fikirnya terus. Ya ini terangkan. Ini jarang dibaca di pesantren. Jarang yang mau ngajar. Nggak tahu. Ya nggak tahu kitabnya. Kalau di dalamnya nanti bingung juga. Banyak kan. Ini perbandingannya. Linsan ya. Hayawanun natik. Masalahnya sebelum kita berbicara ini, ya, apakah ya timbul pertanyaan, apakah boleh, apakah dibenarkan apabila kita menakrifkan insan dengan seperti ini, al-insan, jauharun natikun kita pertahankan, ya, untuk membedakan dari yang lain.
Insan jauharun natik. Manusia itu adalah benda. Jauhar itu partikel, benda. Betul nggak? Betul tidak? Manusia adalah benda yang dapat berpikir. Betul? Sangat betul. Sangat betul. Atau sebelum bicara natik, jauharun saja. Manusia itu partikel, benda. Betul tidak? Betul. Cuman kalau partikel terlalu umum. Karena ada partikel yang dinamis, ada partikel yang monotis. Fakta, yang dinamis dapat berkembang. Ada yang tidak. Batu dapat berkembang? Tidak. HP ini menjadi besar nanti kalau sudah 2 tahun. Tidak ada. Itu namanya monotis. Sehingga dia terbagi menjadi 2. Gitu. Ada yang dinamis, berkembang. Ya. Ada yang tidak. Ada bahasa Arabnya namin. Ini ghairun namin. Terbagi jadi ini. Paham ya? Namin ini berkembang lah. Yang berkembang sendiri itu terbagi menjadi 2. Gitu. Ngerti nggak? Berkembangnya kan berbagi jadi 2. Ada yang bergerak dengan sendirinya. Ada yang tidak berkembang tapi tidak bergerak dengan sendirinya. Tidak punya naluri. Apa contohnya? Pohon. Pohon itu ente katakan berkembang nggak? Kan ini makhluk hidup. Tandanya makhluk hidup itu apa? Berkembang. Nah itu dia. Fakta. Paham ya? Oke. Kita lihat. Andai kata ente bilang, linsanu namin natikun. Boleh tidak? Manusia adalah sesuatu yang berkembang dan dapat berpikir. Boleh tidak? Boleh, karena dia yang berkembang. Cuman masalahnya, berkembangnya terbagi jadi 2. Ada yang bersifat hayawaniyah. Artinya ada naluri di dalamnya. Ada yang tidak. Seperti pohon. Jadi di sini. Terbagi menjadi ini. Dan di sini adalah seperti nabat. Nabat ini. Pohon-pohon, syajar dan semacamnya. Ngerti nggak? Setelah hayawan terbagi menjadi 2 Pak? Apa enggak? Apa cukup sudah? Tidak ada lagi. Hayawan itu apa lagi ente? Tidak ada. Ini yang paling berarti yang paling dekat kepada insan jauhar apa namin apa hayawan? Yang paling dekat itu namanya qorib. Makanya ketika ente meskipun boleh dibenarkan ente menggunakan ini atau ini dan ini, tapi karena ente katakan ini yang terdekat kepada ini, ngerti nggak? Maka kan sudah ada natik nih, nggak ada lagi hayawan setelahnya hayawan natik itu nggak bisa. Karena kalau sudah ada hayawan natik nggak terbagi menjadi hayawan itu begini, nggak ada yang natik lagi. Paham tidak ente? Kalau jauharun natik terbagi namin natik. Karena namin itu masih hayawan natik, nabat natik nggak ada. Kalau sudah hayawan natik, tidak ada lagi di bawahnya. Apa? Ada Ustaz Bakar. Itu bukan jenis lagi, tapi no itu namanya. Bagiannya jenis itu ada namanya no. Ada Ustaz perempuan, laki-laki yang natik. Loh, itu no, bukan jenis lagi. Itu masalahnya. Makanya jenis, ngerti ya? Itu yang terdekat kepada insan hayawan. Ini sepakati, boleh sebelum Masehi. Ini zamannya Plato, Aristoteles semuanya ini, ngerti nggak? Ini sudah disepakati insan hayawan natik ini. Sampai sekarang dalam filsafat manusia itu. Dan ini benar, filsafat yang benar ini. Mengerti ente? Berarti ente dilarang menggunakan jauharun. Dilarang dari sisi ahsaniyah, bukan dilarang dari sisi imkaniyah. Kalau dari sisi imkaniyah, monggo. Ente bilang linsan jauharun natikun. Oh ente tadi bilang kok sesuatu. Jauharun itu tadi. Ente bilang namin juga boleh. Linsan namin natikun. Benda yang dinamis, tapi dapat berpikir. Boleh. Kalau tadi benda atau benda. Mau dinamis, mau enggak. Gitu nanti. Ngerti enggak? Tetap ini tarifnya insan. Insan jauharun natik. Tetap itu tarifnya insan. Cuman ketika ada kemungkinan menggunakan jenis qorib tapi ente menggunakan jenis ba'id, maka hadza ba'idun 'inda ahli nazar. Menurut ahli nazar, ahli berpikir, katakanlah ahli mantik, ini ma'ib. Aib. Makanya tidak langsung Ibnu Hisham Al-Ansari ini mengatakan tarifnya orang-orang terdahulu sebelum saya itu ma'ib. Menurut ahli nazar, gitu lah. Cuman kan tidak ngomong seperti itu. Tapi kalau disimpulkan, ya kayak itu. Tapi beliau jelas tidak mengatakan seperti itu secara
secara frontal dan semacamnya. Beliau menyatakan seperti itu, dan dari sisi ilmiahnya, secara ilmiah begini. Terserah mau disimpulkan apa mente. Yang penting saya ngomong ilmiahnya. Nah, gitu lah. Nah, paham? Nah, itu ketika memungkinkan mengatakan qaulun, kenapa pakai lafzun? Maka akhirnya butuh ente jauharun yang namin natikun, akhirnya begitu ya. Linsan jauharun namin natikun, buku itu namin jadinya. Ente pakai ini. Andai kata bilang ya hayal, nggak mungkin butuh namin. Kenapa? Pasti namin. Qaulun nggak butuh mustakmalun lagi, nggak butuh maudhu'un lagi, nggak butuh mufidun. Kenapa? Karena pasti mufid, karena pasti mustakmal, karena pasti maudhu'. Itu dia. Natik mufrad. Mufradun natikun. Ngerti? Mustakmalunnya namin ini. Ketika ente menggunakan jauharun, padahal mungkin hayawanun. Jelas. Apanya lagi? Itu perbandingannya. Kita sudah belajar dikit-dikit ilmu mantik kita. Ya itu dia. Ayo. Ente maksudnya mampu tidak menjelaskan kepada orang lain. Itu maksud ana. Karena kalau ente sendiri tidak paham, bagaimana mungkin dapat menjelaskan kepada orang lain? Kan lucu jadinya ente. Dosen tapi tidak pakar ya. Berhenti aja, nyemplung aja ke sungai ente. Kan ya, ngapain dosen kayak begitu ya? Modal kumis umpamanya cuman ya. Tidak tahu. Ayo. Inna mahtaju ila dzalika li akhdhihimul lafdha jinsan lil kalimati. Iya, karena mereka mengakhdhim itu adalah isti'malihim, penggunaan. Karena mereka menggunakan jenis, menggunakan lafzu itu sebagai jenis. Ya. Akhad itu maknanya mengambil, tapi yang dimaksud adalah menggunakan. Nah. Ya. Walafdu yang qasimu ila mawdu'in. Sudah, dengan lafaz terbagi, jauhar terbagi, namin dan ghairu namin. Lafaz terbagi yang mustakmal dan yang tidak mustakmal. Ada yang mustakmal, ada yang muhmal. Kan begitu. Untuk tidak dianggap muhmal, artinya muhmal agar tidak masuk, itu butuh apa? Butuh maudhu'un kan jadi, butuh mustakmalun, butuh mufidun. Akhirnya ini, maka dari itulah kalau ada jenis qarib jangan pakai jenis ta'id. Makanya itu kata beliau itu. Ini munaqasyah atau tesis ya. Analisa ya. Yang disampaikan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari menunjukkan kepiawaian beliau. Ketika orang beratus-ratus tahun mengatakan al-lafzu, beliau muncul tiba-tiba qaulun. Orang pasti bingung dulu. Orang pasti bingung karena tidak sesuai adat istiadat. Adat istiadatnya adalah lafdun semua, lafdun wudi'a bimaknan. Lalu ada mufradun, naatnya yang pertama. Naatnya lafdun. Beliau tiba-tiba bilang qaulun mufradun. Ya pasti terperangah orang-orang itu. Ahlul ilm itu pasti terperangah. Bertanya. Tanya ke beliau umpamanya. Ini jawabannya beliau. Atau sebelum bertanya, karena dikhawatirkan pasti menimbulkan pro dan kontra. Cas, itu dia. Ahli tahqiq semua seperti itu. Semuanya. Dia mampu membahas dia. Mampu menganalisa. Nah, baik. Walafdu yang qasimu ila mawdu'in wa muhmalin. Fahtaju ila al-ihtirazi 'anil muhmali bi dzikril wad'an. Ya, untuk mengeluarkan, ya, mengecualikan muhmal agar tidak masuk dalam ta'rif, butuh lafaz apa? Al-wada', mawdu'un, ya. Walamma akhadul qaula jinsan lil kalimati. Ya, ketika saya menggunakan qaul sebagai jenis, ketika menakrifkan al-kalimat, maka aku tidak butuh mahtajtu ila dzikril wada'. Aku tidak butuh lagi untuk seperti mereka ketika menggunakan lafaz al-wad'u gitu. Ya. Walamma akhadul qaula jinsan lil kalimati wa huwa khasun bil mawdu'i. Ya, karena memang qaul itu pasti maudhu, pasti mustakmal. Tidak ada qaulun muhmalun, itu tidak ada. Ya. Wa huwa khasun bil mawdu'i aghnani dzalika an ishtiratil waqt. Aghnani membikin aku kaya, artinya aku tidak butuh. Aghnani itu artinya tidak butuh karena sudah kaya. Aghnani an dzalika. Ngerti? Maka aku tidak butuh lagi kepada hal yang dibutuhkan oleh para ulama sebelumku, pendahuluku, kata Ibnu Hisham. Nah, ya. Aghnani dzalika an ishtiratil waqt. Ya.
Fa'in qulta falima adalta 'anil lafzi ilal qawli. Pertanyaan selanjutnya adalah, ya oke lah kata para tulabnya, para pelajar, para santri. Oke lah kami setuju alasan panjenengan masuk akal. Tapi kenapa panjenengan berani? Nah, ini kan kadang-kadang dibenturkan memang oleh orang. Kok berani sampean? Kiai Hasyim Asy'ari begini. Kiai Hasyim Asy'ari ngomong ini dan itu. Berani nggak dibenturkan sama Kiai Hasyim Asy'ari? Ya berani-berani saja. Cuman kan tidak beraninya itu orang mengatakan kita kurang ajar dan semacamnya. Atau ini dibenturkan kepada Pancasila, ya itu dia. Dan kita baik-baik saja kok, hanya mengkritik pemikirannya. Malah itu suruh perang sama pemuda Pancasila, repot jadinya. Kita mengkritik pemikirannya, sama dengan NU kita kritik pemikirannya. Saya tetap cinta sama Said Agil Siraj karena dia orang Muslim. Tapi pemikirannya benci saya, gitu loh. Itu aja, menjijikkan pemikirannya itu. Tidak pernah dia menyatakan diri sebagai keluar dari Islam, tidak pernah. Alhamdulillah min dzalik. Ngerti ya? Nah, baik. Qultu li anna lafdha jinsun ba'idun. Itu dia. Nah, baik. Li anna lafdha jinsun ba'idun lintilaqihi 'alal muhmali wal musta'mal. Iya, karena masih dapat terbagi. Kenapa dikatakan jenis ba'id? Karena ini. Karena ini kan sudah tidak terbagi lagi. Jenis qarib itu nggak bisa terbagi lagi. Kalau masih terbagi, ente ambil yang bagiannya itu. Terus begitu sampai paling dekat kepada mu'arraf. Kepada yang ditakrifkan. Ya. Lianna lafdha jinsun ba'idun lintilaqihi 'alal muhmali wal musta'mali. Lintilaqihi, liitlaqi atau lintilaqihi? Lintilaqihi. Nah, semua sama. Ya. Intilaq maksudnya dimutlakan atau berjalan ya. Karena dia berjalan di atas dua rel. Satu muhmal, satu musta'mal. Nah. Wal qawlu jinsun qaribun liikhtisasihi bil musta'mal. Paham. Oke. Wal isti'malul ajnasil ba'idati fil hududi ma'ibun 'inda ahli nazar. Sudah. Ngerti? Fil hududnya ini dalam ta'arif. Kalian mengambil jenis ba'id, kalau memungkinkan jenis qarib, ma'ib. Tadi tidak salah. Ma'ib saja. Ada cacat menurut ahli nazar. Tidak salah. Ente boleh bilang. Al-insan jauharun namin natikun. Boleh. Cuman cacat. Tidak 100% jadinya. Nah, baik. Asani